हेलो वाला वडीलो जय स्वामीनारायण केम छे बधा मजामां अमे पण मजामां छीए। तो वाग्या छे 8 અને मारो ब्लॉग चालू थाय छे बपोरे 8 वागे लेट थाय छे का हमणा मम्मी ने तो 6 वाग्यामां चालू थई जातो અને અહીંયા 8 वागे चालू थाय डिफरન્ટ थोड़ो के ने कई नहीं અહીંયા ते सेट थई जशे कारण के क्यारेक काम होय क्यारेक मजा न होय क्यारेक वरसाद होय क्यारेक कोई आवी गयो होय એટલે मोडू थई जाय छे। तो आवे छे वरसाद अत्यारे बताओ रसोई थई गई छे दूधी बटेटानुं शाक अने रोटली छाश। तो जमवानुं हजी बाकी छे अने हूँ मारा हार करती थी अने आ लोकोय ते माळा ज करे छे। तो बस हवे जमवानी तैयारी छे पेला वरसाद बतावुं। अने हाँ कालनो ब्लॉग केवो लाग्यो थोड़ुं के शूटिंग कर्युं हतुं जाजा बाकी बहारनुं ज थयुं छे पण मजा आवी गई थी काले बेसवानी। तो फ्रेंड्स आवे छे वरसाद केम उतारवुं छतरी पकड़वी के। तो फ्रेंड्स मारू दूधी बटेटानुं शाक तैयार छे रोटली थई गई छे बस हवे जमवा बेसे एटली वार। तो चालो तमे बधा पण जमवा। फ्रेंड्स अहीं बारीएथी देखाय छे बहारनुं हवामान वरसाद आवे सामे ज अमारी रोड देखाय आ अमारी गाड़ी। बहार जवाय एवुं नथी वरसाद आवे छे पछी जो सांजे मेळ पड़े तो आपणे जाशुं बहार। तो हवे हूँ बेसुं छुं जमवानी तैयारी ज करीए छीए बेसीए छीए जमवा। तो फ्रेंड्स 2:30 वाग्या छे मम्मीना घरे तो 12:30 वागे अमे जमी लेता 1:30 थाय तो खाटलामां होय। નીંદર तो बपोरे न आवे जो के टेव ज नथी मने पण एम के बपोरे क्यां जावुं बधाय सौसोना घरे आराम करता होय। तो 1:45 थाय तो मम्मी के हवे सुई जाओ भूख लागे के न लागे पण 12:30 तमने तो जमवानुं दई ज दे। अने रात तो नहीं पण 7:45 थाय त्यां रसोई थई जाय बे जणी ज होय એટલે શું હોય શાક તો કરવું ન હોય ક્યારેક કરતાય તે એટલે 7:45 थाय तो जमवानुं दई ज दे। तमने भूख लागे के न लागे तमे जमवा बेसी ज जवानुं 8 वागे એટલે સુઈ જ જવાનું 8:30 वागे એટલે નાકોરા ઢળાવા જ જોઈએ। અમારા ઉમેશ પપ્પાને બહુ મજા આવે એવું એને ત્યાં બહુ ગમે કારણ કે કાંઈ ઉપાધિ જ નહીં એને આમથી નીંદર આવે જ રાખે એને બહુ મજા આવે। તો બસ આવું જ છે એટલે હવે રસોઈ તો થઈ ગઈ છે ચાલો હવે હું જમવાનું પીરસું બધાને જમવા બેસી જાય પછી હવે તો ભૂખ લાગી જ છે 2:30 વાગ્યા। તો ચાલો તમારે કોઈને જમવું હોય તો પછી જમીને મળું તમને। वरसाद जाम्यो वरसाद जामे ने मने बीक लागे मूंझारो थाय तेरी जेवी हालत न थाय कारण के ते दिवसे तो 2 दिवस तो बहु ज अमे पाणी हार्युं ने कोई पाणी भराई गया था दांतय आवे ने आंखमांथी आहुडाय आवे अंधारियो तो छे आवे नहीं तो हारू वरसाद बहु। फ्रेंड्स मैं जमी तो लीधुं छे वाग्या छे 3 अने थोड़ोक ज वरसाद आवे पण पाणी जो भराई गया तमने बहारनुं बतावुं। जो फ्रेंड्स अहींया पगथिया सुधी आववा मांड्युं थोड़ोक वरसाद आव्यो पाछो पाणी मांड्या भराववा। अरे मने तो अत्यारथी ज बीक लागे आगळ हुं थाहे। भरावा मांड्युं पाणी हे भगवान वरसाद बहु न आवे तो हारू मांड्या। हेलो वाला वडीलो जय स्वामीनारायण। तो वाग्या छे 4:45 चा पाणी पीवाई गया छे अने वरसाद अत्यारे रही गयो छे घડીक पेला छाटा सारा पड़ी गया अने बहार तो पाणी भरेલું જ છે જોવું છે એમાં શું જોવે કા ચાલો બતાવી દઉં પણ પછી બતાવું। તો હું અત્યાર સુધી મારા હાર જ કરતી હતી અને થયું કે ચાલો થોડીક વાર તમારી સાથે વાતો કરું તો આવી ગઈ તમારી સામે પાછી અને આ રીતે ઉમેશના પપ્પા આમાં તમને ખબર પડશે ઉમેશના પપ્પા કહું ઉમેશના પપ્પા કરે છે માળા એટલે
ભગવાનની સાંજે અત્યારે એનું કામ કરે, ચાંદીની માળા કરે છે. અને છોકરાભાઈ તે નાનો તે માળા કરે છે અને હું મારા હાર જ કરું છું. પણ આપણે બેસીશ પાછી. તો હાલો તમને પહેલાં ઉપર પાણી બતાવી દઉં. તો ફ્રેન્ડ્સ, બારીએથી તમને બતાવું છું. આ અમારી ગાડી રહી. જોવો છો ને ડેલીની બહાર કેટલું પાણી ભરાઈ ગયું છે. આવ્યો છે તો થોડોક જ વરસાદ, પણ તો એ ડેલીની બહાર પાણી ભરાઈ ગયું છે. તો જોયું ને ફ્રેન્ડ્સ, બહાર કેટલું પાણી છે. એટલે આજે તો બેસવા જ નહીં જવાય. અને આ આવે એટલે પેટમાં ફાળ પડે, બીક લાગે. તો આપણે કે હવે શું થશે. ઘડીક પહેલા તડકો હતો ને અત્યારે પાછો જો કેટલો અંધારિયો થયો છે. હવે ન આવે તો સારું વરસાદ. મને તો આમાં પેટમાં થાય, ફાળ પડે, બીક લાગે કે 2-3 દિવસ પહેલા કેવા ગયા હતા એવા પાછા દિવસો ન આવે. બીજું કાંઈ નહીં, વસ્તુ બગડી જાય ને એનો ડર વધારે લાગે. આમાં એક એન્જોયમેન્ટ છે, બસ મજા કરી. વરસાદ આવે એની એક મજા છે, પણ વસ્તુ ન બગડવી જોઈએ. બાકી તો સારા સારા જે મકાન જેના સરસ છે ને એના ઘરમાં પાણી ભરી ગયા છે. તો મારું તો શું ચાલે. તો અંધારે તો એકદમ ચાલો જલ્દી ઘરમાં આવે છે ને કે પલ્લી જાય, મારો ફોને પલ્લી જશે. ચાલો. હલો વાલા વડીલો, વાગ્યા છે 8, 7:45. તો માતાજીની દીવાબત્તી થઈ ગયા છે. તમે સૌ કોઈ પણ પગે લાગી લેજો. માતાજી સૌનું સારું કરે, સૌને સાજા રાખે. હલો વાલા વડીલો, જય સ્વામિનારાયણ. તો માતાજીના દીવાબત્તી પણ થઈ ગયા છે અને વાગ્યા છે 8 અને મારે કરવી છે રસોઈ. રસોઈમાં તો વઘારેલી ખીચડી કરવી છે અને ભાખરી કરવી છે, ચા. બસ રસોઈમાં સિમ્પલ જ છે. તો મારો બ્લોગ હું અહીંયા પૂરો કરું છું. કાલે પાછા મળશું નવા બ્લોગ સાથે, નવી વાતો સાથે. અને ત્યાં સુધી તમને બધાને જય સ્વામિનારાયણ. જો મારો બ્લોગ ગમતો હોય તો લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. હા, સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરવાની છે હો. અને ત્યાં સુધી તમને બધાને જય સ્વામિનારાયણ. ગુડ નાઇટ, બાય બાય.